Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatly cemaat, Allah Taala barınızlardan niyetinizlerde, tileğinizlerde kabul kılgan bolsun. Bizden bugünkü temamız uşal ulutlar haralık ve birimlik. Demek ulutqa bölünbü jönünde bizden bugünkü temamız bar eken. Negizeli bu Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytkan ayatından başlay bereli. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Ya eyyuhan nas, o adamlar, inna halaknakum min zekarin ve unsa." Elbette biz sizlerdi bir erkek bir ayaldan yarattık deydi. Bu degeni adam ata jana ova eneden yarattık deydi. Kıskası bardığız nele kelip turup en başkası bir ata bir eneden tarqagandığız yönünde Huday Taalam bu жерде aytıp ketdi. Ve cealnakum şu'uba ve kabaila. Biz sizlerdi ellerdi, ulut jana uru kılıp yarattık. Li ta'arafu. Birbiriňer menen tanışuňar üçin deydi. Bizde uşul jerde negedir elder uşul bölünüşüňer üçin dep düşünüp alganday bir sezim tuyulat bu jerdeçi. Misalı bir ulut özün öýde koýat, ikinçisin basın tat, kemsin tet degende. Bu jerde atayın jaratyp koýupdy da, bu jerde ne? Sizlerde ulut uru kılıp jarattım birbiriňer menen tanışuňar üçin. Inna akramakum indallahi atqakum. Elbette Allah'ın astında sizlerden eň bartuňar, urmattuňar, takvaraňar, Hudaýdan korkgonuňar dedi. Elbette Allah Taala baryn bilүүçi jana kabardar zat dedi. Emi mına karap görsek, çında öyle bu jerde bizde negizgi tarazany Allah Taala koyup koyupdur. Al tarazan ne? Bu bizden birbirimiz menen tanışuu. Oşonduktan emelitet görülü, dünya jiniň büt bardygy bir ulut bola turgan bolsa, anda jaşawynyň kızıgy ketip kalmakta. Anda eň negizgisi misaly at koýudan problema çygat da. Ha misaly men at Nimatullah dese 100.000 adam ne dep dursa. Ha? Jel bolsa Azamat dese 1,5 milyon adam ne dep dursa. Mına uşul jerde at koýudan özünçe bir kıyınçylyk tuğulat da. Allah Taalanyň negizgi bu jerdegi ne? Hikmeti birbirine men tanışuňar üçin men sizlerdi ulut kılıp jaratyp koydum deydi. Hem oşol jerdegi negizgi taraza bul Hudaýdan korku bol esepdelet eken. Hudaýdan korkkan adam ne Allah Taalanyň buyrugyny atgaryp, Allah Taala buyurganday bul jaşawdy jaşaýt eken. Birok bizde bir ana kemçiligimiz Allah Taalanyň jönetken dinin özüz jakşı özdeşdirgen jokbuz. Atybız ele musulman diýibiz da. Musulmansyň dese elhamdülillah musulmanbız diýibiz. Birok musulmançylykda bizden dinimizdegi nesillerde köp düşüne berbeýiz, oşonu atkara berbeýiz. Köl atkara berbeýiz. Antkeni bizden dinde bölünүү degen nerse jok da. Bölünүү degen nerse jok. Adine makul başka ulut emes. Bizde Hudaý saktasın ne? Oşol oblast bolup bölünet keýde karap dursaň. Bir oblast, ekinçi oblast, kemsin tet, yol bolsa sen tüşdükdönsiň, tündükdönsiň dep, oşol negizi bul takır tor emes nerse. Biz Hudaý Taalanyň bir yerinde yaşap atabız. Bardygybız uşo Hudaýdyn bergen rızkyny çoğu jep atabız. Baýaky daýym aýtyp jürgende bizdin ne? Yaşagan jerimiz, bara turgan jerimiz dagы bir ele. Bara turgan jeri oşol ne? 2 metr jer. Eşigi jok, terejesi jok, karaňgy. Berle teşik var, kirez boldy, al jawlat gaýra çyga albaýdy bu ýerden. Çykanda da oşo kıyamat günü çygabys, anda dagы ne? Esepleşiş üçin çygat eken bizde. Bu jaşoda emne kılgandygybızdy jogap beriş üçin gaýra oşol jerden biz çygabys diýip. Emi eň negizgi mesele biz musulmanbız dedik. Oşo musulman degen sözgө da bir gaýrla keteli. Bu İslam degen sözden kelip çykkan. İslam degenden iki manysy var. Birinci manysy tınçlyk degeni düşündüret. Alem ikinci manysy bu ne? Baş ýü, moýun sunu degen manyny tuýundurat. Men Hudaý Taalaga işendim elhamdülillah. Hudaýdyn buyruguna moýun sunup, oşoga baş ýyp jatamynby degen suroo tugulat da. Eger de men Hudaýga işensem, anda elhamdülillah musulmanmyn dedimmi? Demek oşo tınçlykda jaşaşym kerek da. Oşo özümden musulmanmyn elhamdülillah dedimmi? Oşo u adama bek duruşum kerek. Bu jerde negizgi mesele oşol u adama bek duruu bol esepdelet eken. Antkeni musulmanmyn boldu. Musulman kim dese Paýgambar ne dedi? Tilinden, kolundan başka birine ziyan jetmegen adam dedi. Demek biz musulman boluş üçin başka birine hiç kaçan biz ziyan jetkirişimiz, bu jetkirbeşimiz gerek.
Эми бул жерде карасаңыздар, дагы бир маселе келип атат. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Албетте силердин дейт, эң урматтууңар Аллах Тааланын астында, эң такварагыңар деди. Эми пайгамбардын вакытындагы бир окуяны айтып берейин. Жүлайбип деген сахаба болгон. Жүлайбип деген сахаба болгон. Ал сахабанын бою кыскараак болгон, анан кара болгон түсү. Анан ошол элдин баары үйлөнсө, мен да үйлөнөйүн деп жуучу түшүп барса, эч ким кызын бербейт экен. Кызын бербейт экен. Ошондо бул неге мага бербейт деп пайгамбарга келип туруп сурайт. О Расулаллах, о пайгамбар, эмне Кудай Таала биздин түсүбүзгө карайбы десе, пайгамбар не деди? Жок, Аллах Таала адамзатынын түсүнө карабайт деди. Байлыгына карабайт деди. Карасаңдар, түсүнө, байлыгына карабайт, анын жүрөгүнө кылган амалына карайт деди. Демек, эртеңки күнү барганда Кудайдын астында сен сулуу белең, же түрү суук белең деп сурабайт экен да баягы жерде. Сен кандай амал кылдың Кудайга жага турган? Аллах Тааланын ошо жөнөткөн дини, намазды өзүң үйрөнүп, башка бир мусулман бир тууганга ошо намазды үйрөттүңбү? Ошо маселе жөнүндө сурайт экенбиз да. Ошону биримдикке чакырдыңбы деп. Тилекке каршы андай эмес. Ошондон кийин пайгамбар айтат, анда мага эч ким кызын бербей атат го десе, пайгамбарыбыз айтат, сен анда менин атымдан баланчага бар дейт. Ошол кызын берет деди. Анан ошол үйгө барат дагы пайгамбарыбыз силердин кызыңарга мени жуучу кылып жөнөттү десе, тиги кыздын атасы аябай сүйүнөт. Болду. Пайгамбарга бербеген кызыбызды кимге беребиз? Беребиз десе, жок. Пайгамбарга эмес, бул мага десе, карап туруп көңүлү чөгүп баштайт баягынынчы. Анткени чындап эле азыр деле ошондой да. Түсүңө карап мамиле кылат, кийимиңе карап мамиле кылат да азыркы замандачы. Ошол убакта деле болсо керек да. Анан ошол убакта бир убакта аялына айтат экен, байбиче, пайгамбарыбыз кызыбызга жуучу жөнөттүр десе, аялы дагы сүйүнөт эт. Пайгамбарга бербеген кызыбызды ким көрөбүз? Беребиз десе, жок, пайгамбарга эмес, мынага экен десе, аялы карап туруп, анын дагы көңүлү чөгөт десе, баягы бою кыска, анан кара киши болгон да баягы жердечи. Ошондо кызы угуп турган экен, угуп туруп, атаке, апаке дейт. Эгерде пайгамбар мага жөнөткөн болсо жуучу кылып, мен макулмун деп туруп, Курандагы бир аятты окуйт да. Куранда Аллах Таала айтат, эгерде Аллах Таала пайгамбар бир өкүм чыгарган болсо, бир буйрук берген болсо, момун эркек аял үчүн тандоодун кажети жок дейт. Анткени Аллах жана пайгамбар ошо момунга бир пайдалуу нерсени гана буйрат дейт. Ошентип туруп жанакы турмушка чыгат. Үйлөнгөндөн кийин эле согуш башталып кетип, жанакы байкуш согушка чыгып кетет. Согуш бүттү дейт. Согуш бүткөндөн кийин баарысы согуш майданында издеп атат дейт. Ким жок десе, бирөөсү менин байкем жок, бирөөсү тайкем жок, агам жок, амеким жок деп баарын издеп атат дейт. Жанакы Жүлайбип дегенди эч ким эстеп да койбойт дейт. Баягычы. Сен катарга кошкон эмес, эч ким тоготкон эмес баягыны. Пайгамбар не дейт? Мен Жүлайбипти жоготуп атамын дейт. Карасаңар, эч ким эстесе, пайгамбар ошону эстеп атат да. Баягыны эч бир адамды көз жазында калдырган эмес пайгамбар. Бүт баарын. Кала берсе, ошо саак өткөндө дагы мындай элди баардыгын бирдей мындай караган да, баягы жерде. Бирдей караган. Ошо сахабалар угуп отурганда, пайгамбар бүгүн мени гана карап отурду деген бир түшүнүк пайда болуп калган да. Карасаңыздар, ошондо эки сахаба келип туруп бири-бирине мактанып атат дейт. Пайгамбар бүгүнкү саакта мени гана карап отурду депчи. Ондай десе, мени карады го, качан сени карады? Мени гана карап отурду бүгүн. Мени карап отурду. Мени жакшы көрөт десе, жок, мени карап отурду. Деп туруп, элдин баарындай тегиз карагандыктан, элдин баары мени карап гана саак айтты деген ойдо калган да. Журанда пайгамбарга барабыз деди дагы, сурады баягы сахаба. О Расулаллах, о пайгамбар, сенин эң жакшы көргөнүң ким десе, пайгамбарыбыз аялым Айша деди. Баягы жерде. Жок, эркектерден десе, эркектерден Айшанын атасы деди. Абу Бакр радиаллаху анху айтып атат да. Ошондо баягы сахаба айтат, мен дейт сурай берсем дейт, баары бир мен айтпак дедим дагы дейт, кайра сураган жокмун дейт да баягы жерде. Карасаңыздар, баары мен айтмак дейт. Демек карасаңар,
Ушунчалык эмне? Пайгамбар кимди? Жылмайып карап койсо, кубаныч ичине баткан эмес да. Пайгамбар мени жылмайып карады депчи баягы жерде. Эми карасаң, пайгамбар не деди? Ошо мен Жүлайбипти жоготуп атам деп туруп, кирип дейт. Ошо өлгөндөрдүн арасын караса, Жүлайбип 7-8 кафырды өлтүрүп, ортодо өзү өлүп жаткан экен дейт да. Карасаңар, баягы жерде. Соғыш майданында эми ошолокто эми алакта кафыр мусулман болуп бөлүнгөн. Анан ошондо пайгамбарыбыз жанакы сахабаны карап туруп күлдү. Неге күлүп атасың десе, бейиштеги үр кыздар меники деп талашып атат дейт. Баягы жерде. Ошону эмне? Кичинекей болгондон пайгамбар колуна көтөрүп чыкты согуш майданынан. Көтөрүп чыкты, өзү кичинекей болгондо карап туруп пайгамбар не деди? Жүлайбип менден, мен Жүлайбиптен мин деди. Карасаңыздар, демек мен андан, ал менден деп атат да, мени бир бөлүгүм деп атат. Карасаңыздар, субханалла. Пайгамбар кандай баалаганда, мындай кемсинтүү деген нерсе болгон эмес. Ошол пайгамбарыбыз бизге бүт баарысын үйрөткөн. Кандай жашашыбыз керек бул жашоодо. Биз ошол мусулман кандай болуш керек дегенде оңой жолун түшүндүрүп койду. Не деди? Мусулман тилинен, колунан башка бирөөгө зыяны тийбеген адам деди. Эми элестетип көрөлү, биз ошондой жашоо барбы бизде? Тилибизден эч кимге бир зыяныбыз тийбей жашадыкпы? Колубуз менен бирөөгө зыян тийбей жашадыкпы биз? Кыйын маселе да. Жок эле дегенде тетиги оштукту кара. Тетиги нарындыкты кара. Ушул сөз менен биз эмне бирөөгө зыян жеткирип атабыз. Эми Кудай Таалам ошо нарынга жашатып коюптур. Не кылабыз? Туурабы? Кудай Таалам эми ошко жашатып коюптур. Не кылалы? Себеби бизде эки нерсе бар. Бирөөнү биз тандай алабыз, экинчисин тандай албайбыз. Ошо тандай албай турган нерсе сенин төрөлүшүң. Кудай эмнеге төрөлдүң деп сенден сурабайт. Неге нарында жашап калдың, же көлдө жашап калдың деп Кудай Таалам бизден сурабайт. Неге сен дем алып атасың деп бизден сурабайт. Биздин не? Баягы өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүнөн сырткаркы нерселер бар. Өзүбүз тандай албайбыз ал нерсени. Туурабы? Сен неге Кыргызстанда төрөлүп калдың, Африкада төрөлгөн жоксуң деп сурабайт. Демек, ал биздин мүмкүнчүлүгүнөн сырткаркы нерселер. Биз каалаган нерсе, биздин колдон келген нерсе, биз неге намаз окуган жоксуң? Неге сен бирөөгө зыян жеткирдиң? Неге сен бирөөнү кемсинттиң деп туруп Алла Таала сурайт эртеңки күнү. Себеби бул жерде бир жерде жашап атабыз. Тирүү болсок биздин базарыбыз бир, өлө турган болсок мазарыбыз бир мисалы. Кошун эле жашайбыз, бул жерде бир дунган жашайт, бул жерде кыргыз, бул жерде өзбек, татар жашап атабыз. Биз неге бөлүнүшүбүз керек? Заборубуз тийип турса баягы жерде. Пайгамбарды карасаң, пайгамбардын кошунасы жөөт, еврей аял болгон. Ал жамандык кылса да пайгамбар жамандык кылган эмес. Баарын угуп эле жүрөсүздөр. Пайгамбар чыгып барса, күндө таш тандынын жолуна төгүп коет экен. Пайгамбар акырын аттап өтүп кетет экен. Күндө ошол дейт. Бир күн чыкса дейт, жанакы таштанды жок. Бул неге бул жок? Ооруп калганбы дейм да деп пайгамбарыбыз зиярат кылып кирди да. Карасаңыз, мына кыргызда сөз бар го. Таш менен урганды аш менен ур деген макал бар го. Ошол пайгамбардын жашоонун алынган да. Карасаңыздар, пайгамбардын жашоонун алынган. Ошону зиярат кылып кирсе дейт, баягы кемпирдин аялдын дейт баласы ооруп жаткан экен дейт. Ошондо баягы баланы дават кылды пайгамбар, өлүм төшөгүндө жаткан баланы. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп келме келтирип койсоң, мен сени кыяматта шафаатыма алам десе, тиги бала байкуш эми жаш бала да апасын карайт да. Не дейт экен десе, апасы мен ушунчалык бир жамандык кылсам дагы ошого карабастан баламды көргөнү келди деп туруп, балам Абу Касым, пайгамбардын баласынын аты Абу Касым, Касым болгон, Касымдын атасы деген. Бул арабтарда куния деп коет. Ошол чоң баласынын аты менен атаганда, Касымдын атасы эмне десе кайталай бер балам деди. Карасаңар, пайгамбар эмне? Ошол өзүнүн жүрүш турушу менен бир кафырды мусулман кылды. Дүйнөдөн өтөрдү. Ошого жакшылык кылып атат. Бул башка диндин өкүлүнө пайгамбарыбыз жамандык кылган жок. Бизчи кыргыз болуп туруп, же болбосо бир мусулман тилибиз окшош, тилибиз бир болуп туруп, бул жерде эмне? Биз бөлүнүп атабыз. Сен кыргызсың, сен өзбексиң, сен казаксың деп туруп. Ал нерсеге бизде шариат жол бербейт. Сахабаларды деле карасаңар, сахабалардын деле арасында Билал разияллаху анху. Бул эмне болгон? Хабаш, Эфиопиядан болгон. Негр, кара түстөгү адам болгон.
Эми аны деле маскаралаган ошол убакта мисалы башка диндегилер кара карга дегенге чейин барган. Бирок ал мусулман пайгамбар менен чогуу бар ынтымакта эле жашады го. Салман Фариси деген болгон, Персиядан болгон бир сахаба. Сухаби Руми, Сухайб деген сахаба бул римдик болгон. Мына сахабалардын арасында ар кайсы улуттан болгон. Бүт эле барысы. Керек болсо пайгамбардын азанчысы ошол Билал радиаллаху анху болгон да. Билал, кана бизди бир рахатка батырчы деген. Бул деген азан айтчы деген сөз да, карасаңыздар. Ал эмес ошол пайгамбарда эки азанчысы болгон да. Бирөөсү азан айтканда элдер орозодо оозун ачкан, бирөөсү азан айтканда оозун бекиткен. Мына, демек бул жерде шариятыбызда бөлүнүү деген нерсе бул болушу мүмкүн эмес. Бизде шариятыбыз биримдикти гана каалайт. Ошол себептен Аллах Таала бул жерде эмне? Ачык айтып атат. Силердин дейт, негизги айырмаңар бул такыбалыкта дейт. Эми анда дагы биз эмне? Ошол бири-бирибизге дават кылып, бир динди, шариятты түшүндүргөндө бул жерде өзүнүн эрежеси бар. Уду иля сабили роббика бил хикмати вал мауидатил хасана. Сен Аллах Таала жолуна элди чакырганда акылмандуулук менен жана илимдүүлүк менен бир жакшы сөз менен чакыргын дейт. Демек, жакшы сөз менен чакырыш керек экен. Бул дават. Аллах Тааланын дини. Аллах Тааланын динин орой мамиле менен чакырганга болбойт. Пайгамбар бизге түшүндүрдү. Мына пайгамбарыбыздын баягы өмүр баянын карасаң ушунчалык эмне? Кантип дават кылыш керек экендигин бизге түшүндүргөн да. Мечитте отурса жанакы чөлдүк бир киши Ароби келет дагы мечиттин ичинде зара кылып баштайт. Билесиздер да? Зара кылып баштаганда сахабалар баягы деп туруп урайын дегенде кое турула, бүтсүн деди. Зара кылып бүткөндөн кийин эми бир чака суу алып келип туруп төгүп койгула, таптаза болуп калат деди. Ал убакта килем болгон эмес бизге окшоп, ошо кумда жерде эле окуган да. Андан кийин дейт, баягыны кел отур деп туруп пайгамбар жанына отуруп алып туруп дават кылды да. Баян карасаңар, бир жаман мамиле кылган жок. Жакшы мамиле кылды. Ошондо баягы даватын угуп туруп динди кабыл алды. Мусулман болду дагы, Кудай Таалам сени кечирсин, мыналарды кечирбей эле койсун деди дагы мечиттен чыгып кетти. Мына көрбөйсүздөр. Пайгамбар бизге даватты үйрөткөн да, жумшак мамиле менен мисалы бул бөлүнбөш керек. Бөлүнбөш керек. Мисалы азыр күндө деле мисалы Саудияда Бадави деп койсо чөлдүктөр бар, карасаң байкалат баягы жердечи. Кийимдери менен мисалы баягы өтө орой мамилеси өздөрү билет. Мисалы кээде мен деле карап туруп байкап калам. Баягы шаарда жашагандар мына Бадавини карасаң дейт. Өтө орой да, алардын мамилеси ошондой экен да, баягы корс мамиле кылат экен адамдарга. Азыр деле бар ошолордун мүнөзү кичине бул катаалыраак экен. Эми алар менен талаш тартышка барсаңар дагы эмне? Бир жакшы сөз менен талаш тартышкыла дейт да. Жакшы сөз менен. Эми пайгамбардын өмүр баянын деле карап көрсөк, толгон токой мисалдар бар. Ал эмес пайгамбар ошол эмне? Башка адамдарга эмес, айбандарга жакшы мамиле кылгыла деген керек болсо, канаттууларга жакшы мамиле кылгыла деген. Мына пайгамбарыбыз бизге үйрөтүп атат да. Мисалы пайгамбар күндөрдүн биринде Меккеде көчөдө баратса, бир төө келди дагы дейт, пайгамбарыбыздын ийнине башын коюп туруп, көз жаш кылып туруп ыйлады дейт. Көз жаш кылып ыйлады. Ошондо пайгамбарыбыз, мунун ээси ким деди? Мен деп ээси келсе, сен эмне үчүн дейт, бул төөнү көп иштетип, аз тамак бересиң. Иштеткениңе жараша тамак бербейсиңби деп туруп, пайгамбар ээсин урушту. Анткени бул төө арызданып атат да кел пайгамбарыбызга. Себеби пайгамбарыбыз Аллах Куранда айткан: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин." Мухаммад сени бүткүл ааламдын рахматы үчүн жөнөттүк деди. Демек пайгамбарыбызды менин пайгамбарым деп адамдар да билген, жиндер дагы, айбанаттар, канаттуулар баарысы пайгамбар деп ошо ишенген. Ошол себептен төө дагы келип арызданып атат да. Пайгамбардын хадисинде келет го. Өмүр баян окуганда сахабалар менен эс алууга чыкканда пайгамбар отурса, бир чымчык келип алып туруп, баягы чыйпылыктап үстүн айланат да. Ошондо, мунун балапанын кимиңер алдыңар? Ордуна коюп койгула деген. Карасаңар, ошол эмне? Сахабалар караса, бакта чымчыктын уясы бар экен, балапандарын алып алат да. Энеси келип туруп пайгамбарга арызданып атат. Карасаңар, менин балапанымды алып алды деп. Анан сахабалар алып барып ордуна коюп коёт. Мынакей. Демек, айбанга жакшылык кыла дегенден кийин биз эмнеге бөлүнүшүбүз керек?
Misal sen alsың, sen bulsun деп тұр. Демек, бұл улут-улутқа бөліп жаратқанның негізгі мақсаты екен, ли таарафу, бір-біріңер менен танышу үшін дейді. Эми бұл жерде диндин душмандары айрыкча. Алардын негизги каалаган максаты эле ошол экен да. Алардын каалаган максаты ошол экен. Бөлүп жаруу. Сен тигиндейсиң, сен мындайсың деп элдин арасында бир от жагып, элди бир башаламан кылуу. Бул диндин душмандары, улуттун душмандары. Эми алардын максаты епте bir байлыкка жетиш, же болсо өзүнүн bir аброюн коргоп калыш үчүн алар эч качан bir тынчтыкты каалабайт. Эгерде ошолор бири-бири менен тытышып жата берсе, анын ошол бизнеси жүрө берсе да, мисалы, эч ким менен иши болбосо. Ошондуктан Кудай Таала өзү сактасын, алар эч качан bir тынчтыкты каалабайт экен. Алар эч качан тынчтыкты каалабайт, ал душмандар. Мисалы, мына хадисте келет, мусулманды сөгүү фасыктык, өлтүрүү капырдык дейт. Hadiste келет. Жөндөн желе кандай акыбыз бар бирөөнү сөккөнгө. Фасыктык деген бул фасык, бул бузуку деген сөз. Ал эми өлтүрүү капырдык. Демек эч бир себепсиз мусулман өлтүрсөң, бул капырдык. Анткени пайгамбардын хадисинде келет да, мен өтүп кеткенден кийин бири-бириңердин башыңарды алып капырдыкка барбагыла деген хадис бар. Демек тыйып атат да, согуштан тыйып атат. Баягы жерде. Жанжалдан, когалаңдан тыйып атат. Себеби хадис ачык келди. Мусулманды сөгүү фасыктык, өлтүрүү капырдык дейт. Биздин акыбыз жок. Андай бирөөнү сөккөнгө, бирөөнү өлтүргөнгө. Мадинада дагы бир окуя болгон. Сахабалар ошо Мадинада жакшына мындай жашап жатканда шайтан келет дагы ошо уруулардын ортосуна от жагат да. Билесиңерби дейт. Мынча жыл мурда тигилер не кылган эле силерди? Тигилер силерди не кылган эле десе, о дейт дагы баягы жерде анан не жанакы уруулар тирешип баштайт да. Ошондо пайгамбарыбыз келет дагы, силердин араңарда мен турсам, дагы эле ошол жахилияттын иштерин жасайсыңарбы деп пайгамбарыбыз ушунчалык катуу сүйлөп кайгырган баягы жерде. Ошентип аны басып койгон. Ошол не от жанданып атканда, мына мен бармын го. Дагы эле силер ошондой жахилияттын иштерин жасайсыңарбы деп пайгамбарыбыз басып койду. Кудай Таалам өзү сактасын. Алар эч качан бир жакшылыкты каалабайт экен бизге. Ал улуттун душмандары, диндин душмандары. Демек, бул шайтандын шакирттери да. Кудай сактасын. Себеби эгерде ошо улуттар аралык бир жанжал чыга турган болсо, өзүбүзгө эле зыянда. Балдар жетим калат, ата-энеси калат. Же болсо ата-энелери баласыз калат. Анын не пайдасы бар? Кимге пайдасы бар? Өлüm житим бул не? Эң чоң күнөөлөрдөн, билесиңер. Мусулманды өлтүрүү капырдык деди. Кудай сактасын. Мына бир карыя айтат экен, эми Кудай Таалам жетимдикти айбанга да бербесин деп ыйлайт экен бир карыячы. Сен бул жерде айтып атпайсызбы? Эгерде, согуш боло турган болсо, улуттар аралык өлüm житим көйөт. Анда балдар жетим калат дедик го. Жанагы аксакал байкуш өзү карыган аксакал экен, дайыма 5 убак намазды мешитте окуйт экен. Мешитке эгерде имам азанчы кечигип калса, өзү азан айтат экен. Ошентип карап отурду дейт. Карап отурса бир чабалекей мешитке уя салыптыр. Уя салып жумуртка тууп, жумурткасын ачып чыкты дейт. 5-6 балапаны бар экен. Күндөрдүн биринде ошол жоголуп кетти дейт, ургачысы. Өлүп калганбы? Анан ошондо баягы карыя ушунчалык бир кунт коюп карап жүрүптүр да. Баягы эркек чабалекей дагы бир ургачы чабалекейди эриштип келди дейт. Мындайча айтканда башка аялга үйлөнүптүр да. Карасаңыздар. Ошентип караса дейт, тап деп эле баягы балапандар өлүп түшө берди дейт. Бул неге өлөт экен деп баягы аксакал карасам дейт, ошого дагы дейт өгөй деген нерсе бар экен да, канаттууларда дагы. Жанагы чабалекейдин балапандар түштү дейт, караса оозуна тикен сайылып калыптыр дейт. Курт кумуртка жемемесе эле тикен алып келип бериптир баягычы. Карасаңар, оозуна сайылып, өлүп түшө берди дейт. Кайрадан жумуртка тууп, кайрадан өзү басып, ачырып чоңойтты дейт. Мынакей. Ошол аксакал ыйлайт дейт, Кудай сактасын. Канаттууга айбанга да жетимдикти бербесин деп ыйлайт дейт. Ушунчалык кууп жүрүп кармалыптыр баягы чабалекейдичи. Өлтүрөйүн дедим. Коема Кудай Таалам өзү жазалайт деп кайра коюп жибердим деп аксакал ыйлап айтып берип атат дейт.
Көрбөйсүз. Ошондуктан эч качан бул не тирешүү жакшылыкка алып барбайт. Пайгамбарыбыздын жолун эле жолдосок болду. Мына пайгамбар сонун жашаган. Кошунасы башка дин болсо деле жашаган. Хадисте эмне дейт? Эгерде шорпо кылсаң, суусун көбүрөөк куй дагы кошунаңа дагы бер дейт. А эгерде бир сураганда мен кошунан башка диндин өкүлү десе, башка диндин өкүлү болсо дагы анын кошуналык укугу бар. Кошуналык акысы бар деди. Ага бериш керек деди. Андан кийин эми бул жерде мусулмандардын арасында, мисалы, башка улут болгон менен мусулмандардын арасында биригүү боло турган болсо, эми башка динде кантип болбосун? Башка диндегилер менен дагы биз жакшы мамиледе болушубуз керек. Ошолор менен дагы жакшы мамиледе болуп, аларды дагы мүмкүн болсо даават кылышыбыз керек. Себеби бизде бир эреже бар. Ал-кудвату кабла даава. Сен үгүттөн мурда үлгү бол дейт. Бирөөнү даават кылыштан мурда өзүң үлгү болуп, өзүң жасап көрсөт дейт ошону. Пайгамбардан сурады го. Пайгамбардын мүнөзү кандай эле десе, Айша энебиз пайгамбар бул басып жүргөн Куран эле деди. Ошондуктан биз пайгамбарыбыздын ошо өмүр баянын окусак, көп нерсени биз табабыз. Анткени биз ошол пайгамбарыбыздын жолун жолдоп, пайгамбарыбыздын көрсөткөн эрежеси менен жашай турган болсок, сөзсүз түрдө жакшылыкка жетишебиз, бейишке киребиз иншалла. Хазирети Умарды эле билесиңер го, эгерде силер мени өзүңөрдөн да, мал жаныңардан да жакшы көрмөйүнчө силер мусулман болбойсуңар толук десе, Хазирети Умар мен ошо мал жанымдан дагы Аллах Тааланы сени жакшы көрөм, бирок өзүмдөн жакшы көрө албайм деди да. Өзүм напсымды көрөк жакшы көрөм деди. Ошондо ла я Умар, Умар жок, анда сенин иманың толук болбойт деди. Ошондо бир канча вакыт өткөндөн кийин эми өзүмдөн да жакшы көрөм сени жана Аллах Тааланы деди. Ошондо бала сурады: "Атаке, сен жана эле өзүмдөн жакшы көрө албайм деп атпадың беле? Эмне үчүн эми жакшы көрөм деп калдың?" десе, айтат дейт: "Эгерде ошо пайгамбарыбыз Мухаммад келбегенде мен ким элем?" деп атат. Мен ким элем? Мен ошол пайгамбар келип, пайгамбарым мага динди үйрөтүп, андан кийин мен Умар болдум деп атат. Баягы жердечи. Эгер пайгамбар болсо мен ким эле? Мени ким тааныйт эле? Мен ошо бейиштин жолун көрсөткөн ушул пайгамбар болуп атат деп. Эми бизде ушундай маселе бар да. Даже бир улут экинчи улутка кыз бербейт, кыз албайт да, карасаңыздар. Болсо экөө дагы мусулман да. Эми башка диндин өкүлүнө кеткенден көрө мусулман алсын ошону. Туурабы? Анын эмеси жок. Пайгамбарыбызды карасаңыздар, ошол давачылар, мисалы Абу Муса ал-Аш'ариди жөнөткөндө дагы ошол не тандап туруп, ошо областка жакыныраак адамдарды жөнөткөн экен да, тандап туруп. Себеби ал убакта деле динди түшүнбөсө, мисалы башка эле бирөө келип туруп дават кылып атса, сен кимсиң, сен өзүңдүн жериңе бар деш мүмкүн да баягы жерде. Ошого эмне, кайсы областка жакыныраак болсо, ошол жака жакыныраак адамдарды даватка жөнөткөн экен да. Мынакей пайгамбарыбыздын дагы ошол даваттагы өзүнчө бир тактикасынын бири. Эми мен мына сөз дагы намаз убакыты жакындап калды. Азыр карап көрсөк, кээ бир адамдар бар, бирөө бирөөнү кемсинтет да. Аллах Таала эмне дейт? Bir kavim ikinci kavimdi kemsintmesin deydi. Bir ulut ikinci uluttu kemsintmesin deydi. Aklımız yok, okumuz yok kemsintkenge. Al emes, başka ulut emes, biz birbirimizi kemsintip atabız go. Misal namaz okup başlasa, sen keç arak içiyle jürdün ele go. Emele namaz okup kaldın bu dep. Em tuğra men go namaz okup kaldım. Sen dağın ele içip jürüyorsun go. Men go taştap durma. Misалы da. Görmeysiңер. Oşol ne? Kemsintkenge bizden okumuz yok. Пайгамбарыбызга келип сураганда, Абу Хурайра айтылган хадисте бар экен, элдердин кимиси бир урматтуу десе, пайгамбарыбыз силердин араңарда эң такваңар урматтуу десе, сахабалар, биз ал жөнүндө сураган жокпуз деди. Расулаллах, пайгамбар, ал жөнүндө сураган жокпуз сенден десе, эң урматтуу, элдердин арасында урматтуу бул Жусуп пайгамбар дейт. Ал өзү башка пайгамбардын баласы, ал пайгамбар башка пайгамбардын баласы, ал Халилулла дейт. Ошо Ибрахимдин баласы деп пайгамбарларды айтты да. Ошондо ал жөнүндө дагы сураган жокпуз деди.
Ошондо эмне? Арабтар жөнүндө сурап атасыңарбы деп пайгамбар сураса, ооба деди. Баягы жерде сахабаларчы. Ошондо пайгамбар эмне деди? Сонун сөз айтты. Фа хиярукум фил жахилия, хиярукум фил ислам иза фақиху. Эгерде силер дейт, динге чейин кандай жакшы адам болгон болсоңор дейт, динге киргенден кийин дагы ошондой жакшы болосуңар, эгер илимдүү болсоңор деди. Карасаңар, илимдүү болсоңор. Мисалы, Хазрет Умар исламга чейин ушунчалык бир мыкач болгон, билесиздер, а? Элдер корккон. Исламга келгенден кийин шайтан коркуп калды го. Пайгамбар не деди? Хазрет Умар кайсы көчөдөн жүрсө, ошол жолдон шайтан жүрө албайт. Бул жерде ким жакшы, сен жакшы, мен жакшы, ал жакшы деген нерсе бул жерде эч кандай кереги жок. Бул жахилияттын, динсиздиктин гана бир белгиси болсо, бизде динде эч кандай андай буйрук, же ошого бир көрсөтмө деген нерсе жок. Сахабаларды карагыла. Пайгамбар бүт бардык жашоону бизге үйрөттү. Мына ошол жерде сурап атат. Эң жакшы ким деп атат? Биздин уруу жакшыбы, тиги уруу жакшыбы десе, пайгамбар сөздү эмне? Башка жагынан алып келди. Таквалар, Кудайдан коркконуңар урматтуу десе, жок, ал жөнүндө сураган жокпуз десе эмне? Динге чейин кимиңер жакшы болсоңор, динге киргенден кийин дагы ошонуңар жакшы. Эгер илимдүү болсоңор деп атат да. Бул жерде эмне? Илим бизге көп нерсени үйрөтөт. Мына Аллах Таала разы болсун сиздерден туугандар. Кудайым буйрса, кыскача сиздерге маалыматты жеткирдик. Бөлүнүү деген шариатта таптакыр каршы туугандар. Себеби Куранда ачык айтат: "Ла ясхар кавмун", бир коом экинчи коомду маскаралабасын дейт. Укуу жок. Бардыгыбыз эмне? Bir dengelde Kuday Taala'nın kuluyuz. Biz maqtansaq bolot. Neden? Men Kur'an jattadım. Men mınça hadis jattadım deb maqtansaq bolot. Bolot. Oşol jagынан жарышалы. Мынакей, biz ушунча жолу мисалы мен хатим кылдым. Мисалы мына балам ушунча жолу хатим кылып атат. Сен да мындай хатим кылып атасыңбы? Куранды жаттап атабы балдарың? Деп тур. Ошондой жагынан бир мактансак болот. Мактанбай турган нерсеге мактанабыз да биз баягы жерде. Кудай Таала мөз сактасын. Кудай Таала бардыгыбызга бир жакшы жашоону, бөлүнбөстөн ынтымакта жашоону насип кылсын. Амин. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва натубу илейк. Allah'ım her birimizin tilegen tilek, oylanan maksatlarımıza жеткирген. Şul cuma günü bir uadan var. Dua kılsaňar kabul kılam degensiň. Eger uşul wagtga toora kelgen bolsa, bizdin duabymyzdy kabul kılgan. Kırgızstanymyzga bereke bergen. Kırgızstanymyzga tınççylyk bergen. Ve Allah'ım Kırgızstanymyz şu önügüp ösüp, aldynkı mamleketlerden katarına koşuluny özü nasip kılgan. Daima ıntymakta bölünböstön yaşaşyny nasip etkin. Bir rahmetke ya Erhamer Rahimin. Selamun aleyküm ve rahmetullah.